सत श्री अकाल जी। मैं आस करदा तुसी तंदुरुस्त ठीक ठाक होवोगे, चढ़दी कला च होवोगे सारे। कल दी एक गल जिहड़ी सानू सारिआं नूं जिहदे लई रिएक्ट भी करना पिया ते जिन्हें साडे रूहां ते सट मारी, उहदे बारे दोबारा आपां डिस्कस करना इस करके जरूरी आ क्योंकि राजेवाल साहब ने माफ़ी मंग ली। सो गुरु साहब ने सानू कहा जो शरण आवे ते सकंठ लावे। सो जे उन्होंने इस गल ते माफ़ी मंगी आ तो सानू पहली गल तो यह है भी सारिਆਂ ਨੂੰ माफ़ कर देना चाहिए। असीं उन्हां ਨੂੰ माफ़ भी करते हैं तो असीं नाल भी हाँ संघर्ष ते, उन्हां दी अगवाही च ही संघर्ष लड़िया जा रहा ते अगे भी लड़िया जाऊगा, इहदे च कोई शक नहीं है। पर जिहड़ी गल साडे समझण वाली आ जां बहुत जरूरी आ साडी समझनी, वो ये आ भी असीं आपदियां जमीरां वेच के संघर्ष जितन नहीं आए। असीं इस खातर आपदी आइडेंटिटी नूं डायल्यूट करके संघर्ष जितन नहीं आए। उस आइडेंटिटी नूं, उस निशान साहब नूं जिहदे पिछे तवियां ते बैठे आ, जिहदे पिछे छवियां ते चढ़े हैं, जिहदे पिछे चरखड़ियां ते चढ़े हैं, जिहदे पिछे आरियां ते चढ़े हैं, जिहदे पिछे दिल्ली जाके सीस लुहाए आ, जिहदे पिछे शहादतां दा एक पूरा इतिहास पिया, इन्ना लहू डुलिया जिहदे पिछे। सो वो साडी पछाण साडी आइडेंटिटी पिछे ही डुलिया। देखो ये गल्लां इन्नियां सिंपल नहीं हुंदियां। जे ये सिंपल हुंदियां, इनू मनुखता दे संदर्भ च भी रख के देखिए, मनुखता भी साडी पछाण च ही वसदी आ और किसी भी कम्यूनिटी की पछाण च एक मनुखता वसदी आ। सो उहदी पछाण नूं खत्म नहीं किया जा सकता। ये तो उही गल हो गई जिवें अज मोदी कह दे भी तुसीं ऐं करो, आपदी पछाण नूं, आपदी आइडेंटिटी नूं, आपदी पंजाबीयत नूं डायल्यूट कर दो, मैं तुहानूं थोड़ी जित दे देना। सानू फिर मंजूर नहीं है ना, जित तां सानू साडी पछाण दे नाल ही चाहीदी आ। सो इस करके जिहड़ी गल जिहड़े निशान साहब की गल की गई सी, वो गल ही बहुत वड्डी सी ते मेरा रिएक्शन किसी भड़काहट चों नहीं वो निकलिया सी या किसी निजी वैर विरोध चों नहीं निकलिया सी। मेरे ते तां बड़े समय दे अटैक हो रहे आ, शब्दां दे अटैक भी हो रहे आ ते साजिशां भी घड़ियां जा रही। मैं कदे नहीं बोलता और मैं ये बोलण च विश्वास भी नहीं रखता। आपां एक संघर्ष च इकट्ठे आ ते इकट्ठे लड़दे रहांगे ते ये भी गल पक्की आ। पर तुसीं साडी पछाण नूं डायल्यूट करके जे कहोगे भी निशान साहब ला लो, उदों बाद फिर जित साडे लई किसी काम दी नहीं है। ये देखण दा नज़रिया वार वार असीं देखण दा नज़रिया भी नहीं है। और साडा ये जे तुसीं कह रहे हो विरसा, तो साडा ये विरसा नहीं आ, ये बहुत वड्डी गल आ, विरसे तो भी वड्डी गल आ साडे लई। सो ये तद ही समझ आ सकदी है जदों असीं उन्हां फलसफिਆਂ नाल, उन्हां गुरुआं नाल, उन्हां रहबरां नाल जुड़े आ ते किस आधार ते जुड़े आ, ये गल समझ आउंदी होवे। ये कल्ला श्री गुरु ग्रंथ साहब नूं नतमस्तक होण वाली गल नहीं है, गल वो तो बड़ी वड्डी आ, सेंस ऑफ बिलोंगिंग दी गल आ। सो साडी पछाण नूं डायल्यूट करके साडे जमीनां, साडीआं जित्तां, साडीआं जायदादां किसी काम दीआं नहीं। सो इस करके असीं जित्तांगे भी, आपदी पछाण नूं उथे इंटैक्ट रख के, नाल रख के जित्तांगे। साडी पछाण साडे अंदर वसदी आ। सो ये गल इस तरह भी समझी जाइए भी जेड़े साडे सिख भरा, देखो एक गल तो सच्चाई आ भी अज वो लंगर भी ला रहे आ, वो सेवा भी कर रहे आ, वो फंड भी दे रहे आ। सो जे उन्होंने बैरीकेड भी तोड़े, हुण जे असीं सारे इकट्ठे आ, जे मान लो उत्थे साडे अज हिंदू भरा भी आ, साडा मुसलमान भाईचारा भी आ, साडे होर भी सारा भाईचारे जिहड़े साडे नाल आके साडे नाल शमूलीयत दे रहे आ, साडे दलित भाईचारा भी आ, वो भी तो साडी जिहड़ी एक परंपरा तो यह रही है भी मानस की जात सभे एको पहचान बो। असीं तां दर्जा बदर्जी नूं मनदे ही नहीं। पर जे एक आइडेंटिफिकेशन या एक पछाण थोड़े एडा वड्डा योगदान दे रही है, थोनों लंगर लाउण तो, फंड देण तो इलावा, थोड़े नाल उत्थे सेवा करन तो इलावा, तो थोनों उन्होंने एप्रीशिएट करना बनता, उन्होंने सराहना बनता, ना कि ये कहो भी तुसीं आपदे निशान साहब ला दो। इस करके आपां जिहड़ी गल कीती सी वो बड़े सुहिरदता नाल ते सोच विचार के गल कीती सी।
ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ BJP ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ RSS ਦੇ ਹੋ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਿਥ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਆਪਾਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਧਰਮ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿੱਥ ਆ ਗਈ ਆ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਰੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਮੈਂ ਬੰਬਈ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਵਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਉਸ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੀਏ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਫੰਡਸ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਐਲਾਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੇ ਟੈਂਟ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਟੈਂਟ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਲੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਆਪਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤੀ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ 4-5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਸੀ। ਝਗੜਾ ਵੀ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਪਲੇਂਟ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 751 ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ 26 ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਰੇਪ ਦਾ ਕੇਸ ਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਰੋਂਗ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਮਾਂ ਐਨ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਇਹ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੂੰਗਾ ਵੀ। ਤੇ 22 ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ 751 ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਢਾ ਲਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਰ ਹੀ ਵੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਪਓ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ
ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਰ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ। ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਆਪਦੀ ਧਰਤੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਖਾਤਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ 2022 ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਮੇਰਾ ਜਮਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਭਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਭਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਿਲਾਫਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਆਪਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਗੱਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਨ ਦੀ ਆ। ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਘੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰਨ ਵਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਤੌਹਮਤ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਨਫੈਕਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਤੌਹਮਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿਦਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਤੇ ਹੱਕ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਆ, ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਮੇਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਂਝ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਨੈਰੇਟਿਵ ਵਰਸਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲ ਆਏ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਵਾਚ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਸਟੇਜ ਆ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲੀ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਸਿਰਜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਇਲਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸੱਚੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਲੜਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਬੰਬੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਲਿਮਿਟਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਲੜਾਈ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਣਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ
ना लैके निंदिया नहीं की। अज तक मेरे ते जो अटैक होए आ और मैं उन्होंने परसनली कदे भी नहीं कहा, मैं उन्होंने कहा चलो कोई नहीं सिर मत्थे, समा सब कुछ दसूगा, चलो कोई नहीं सिर मत्थे, समा सब कुछ दसूगा। पर और मेरी गल मैं की कही हुंदी आ, गल दा मतलब की कढ़ा दिंदे आ, उहदे ते इंटरव्यूज़ करदे आ, इंटरव्यूज़ करके उहदियां टाइटल्स देख लो इंटरव्यूज़ दा की हुंदा भी असीं शहादत नूं तैयार हां, दीप सिद्धू पिछे ना हटे, ये टाइटल हुंदे आ। ते उदों बाद मेरे नाल आके इंटरव्यूज़ फिर बह के भी कीतियां जांदियां, पर गल आई आ और जिद्दां आपां ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਈਏ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੜਾਈ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ बीजेपी ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ कोई सांझ नहीं आ, ना ही फ्यूचर च पऊगी, कदे किसी जथेबंदी नाल सांझ नहीं आ। मैं लिटरली कल्ला ही हुन्ना, कल्ला ही जाना कार च, कदे मेरे नाल मुंडे भी नहीं हुंदे। वो बेचारे कहंदे आ भी बाई चलीए नाल, मैं कहा नहीं यार आपां नूं लोड़ ही नहीं, आपां इहो जिहा कुछ थोड़ी करना है। ये सिर्फ आपदे इमोशनस ते जज्बातां नूं लई फिरदे आ, उहदी खातिर ही लगे होए आ। इदों उत्ते तां कोई होर मेरे कोले तां होर कोई जे मैं कहदा लाहा लैण वास्ते मैं अंदर कुछ आपदे रखी बैठा वो है नहीं आ। कोई मैनूं 2022 नहीं दिसदी, कोई मैनूं होर कोई तरीका नहीं दिसदियां जां होर ढंग नहीं दिंदे भी मैं इत्थों लाहा लै जां। मैं आपदी पर्सनल लाइफ, अच्छा परसनल लाइफ की भी गल कर लीए, मेरी परसनल लाइफ ते भी बड़ी कॉमेंट किए जा रहे हैं, पर मैं ये गल करदा परसनल लाइफ मेरी आपदी आ, रिश्ते मेरे आपदे आ, उन्हां रिश्तिਆਂ ਨੂੰ मेरा ही रहन दो। परसनल लाइफ ਨੂੰ कदे जे किसी ने डिस्कस किया फिर मेरा कोई वखरा रूप देखोगे तुसीं, ते मैं तुहानूं आगाह कर रहा इस खातर वार्न कर रहा। जिन्हें मेरे परसनल लाइफ ते या मेरे रिश्तिਆਂ ते आके कदे गल कीती ना, तो उत्थे मैं तुहानूं वार्न कर रहा, वो फिर मेरा कुछ वखरा रूप देखोगे जिहड़ा हजे तक तुहाडे सामने आया नहीं है। सो ये गल तो मैं तुहानूं बड़े ढंग ते प्यार नाल कह रहा। हजे जिहड़े उत्थे गल कर रहे हैं परसनल लाइफ की, मेरे रिलेशनशिप्स की, मैं उन्होंने वार्न कर रहा, ये बार बार ये गल कह रहा। एनीवेज जिथे मैं अज खड़ा वो इत्थे खड़ा, मैं रात कुंडली बॉर्डर तो आया अराउंड 2:30 बजे 3 बजे पहुंचे हैं, पंजाब पहुंचे हैं, कपड़े कुपड़े सारे लैके आए हैं भी तो आके वापस जाइए, है ना। सो पर जिथे मैं अज खड़ा मेरा काम डिस्टर्ब हो गया, मैं काम नहीं कर रहा और काम मेरा फिल्मां सी या मैं बॉम्बे जी प्रैक्टिस करता सी, है ना, वो डिस्टर्ब हो गया, वो जमा नहीं हो रहा। मेरी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो गई, मेरा घर, मेरी कार, मेरी रहनी सहनी सब कुछ डिस्टर्बड हो गई। मैं यदा भी गिला नहीं कर रहा, नहीं मैं मेरे जज्बात मैनू इत्थे खिंच लिया ते उन्हां जज्बातां करके ही लगे हुए हैं। और जज्बात मेरे लोकां नाल जुड़े आ, साडी धरती नाल जुड़े आ, साडी कौम नाल जुड़े आ ते साडे पंजाब नाल जुड़े आ। सो ये गल समझनी बहुत बंदियां लई बड़ी औखी आ, क्योंकि उन्होंने लगता बंदा सच्चा किवें हो सकता, बंदे दा एजेंडा हुंदा, कोई ना कोई तो एजेंडा होऊगा ही होऊगा। पर गल आई आ, ना मेरा कोई एजेंडा ते ना ही मेरे अंदर झूठ आ, मेरे अंदर सिर्फ इक्को ही गल आ, वह सच। ते थोड़े नाल आके इस करके खड़ा क्योंकि मैं हक ते सच की आवाज़ नूं बुलंद किया। 2 महीने पहला आपां शंभू बॉर्डर ते बैठे रहे, एक भी मौका मैं इहो जिहा दिता किसी नूं, कदे एक भी मौका दिता होवे भी आपां कदे कोई ये गल कीती होवे जिहदे ते तुहानूं इतराज़ होवे, या कदे ये गल कीती होवे जिहदे ते तुसीं ये कहो भी दीप सिद्धू ने देखो किहो जी सरकार दे हक च गल कीती है या किसी धिर दी हक की गल कीती है। हमेशा ह्यूमैनिटी, हमेशा इंसानियत, हमेशा हक सच की गल कीती है। और जिहड़े निशान साहब की आपां गल करते हैं, वो निशान साहब की अगवाही च जबर ते जुल्म के विरुद्ध हमेशा लड़िया गया। उस निशान साहब की अगवाही च हमेशा सच की आवाज़ बुलंद हुई है। सो उस निशान साहब तो, उस पछाण तो असीं मुनकर नहीं हो सकते। पर जिवें गुरु साहब ने कहा जो शरण आवे ते सकंठ लावे, तो हुण आपां सारे इकट्ठे होके अगे वधिए, अगे लड़ाइयां लड़िए, इकट्ठे होके इन्नियां क गल्लां तुहाडे नाल करनियां सी।
मेरे वालों बहुत सारा सत्कार, बहुत सारा प्यार सारिਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही खड़ा। ਅੱਜ तक ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ नहीं, ਅੱਗੇ भी नहीं करांगे, पर मेरे ते पर्सनल अटैक जे कोई करूगा फिर मैं जिवें कहा आई एम वार्निंग यू गाइज हूसोएवर इज प्लैनिंग। बाकी गल्लां आपां क्लीयर कर लियां, जिन्नियां क तौमतां लाउण दे चक्कर च सी ये, या जो तौमतां या साजिशां घड़ी जांदे आ, ये गल पता, एक गल सानूं हमेशा पिंडां च सिखाई जांदी हुंदी सी भी जे तुसीं किते आपदे आप बारे जानना ना और बहुत झूठ हुंदा उहदे च, तां वोटां च खड़े हो जाओ। सो ਉਹ ਗੱਲ ਜਮਾਂ ਸੱਚੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ 7 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਪਿਛੋਕੜ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਦੀ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਘੜ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ, ਜਿਹੜੇ 2022 ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਘੜ ਰਹੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਦੂਗਾ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲੀ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਪੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ, ਬੜੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਚ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਲਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਰਸਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਲਾ ਵਿਰਸਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਉਦੋਂ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਾਲਮ ਧਿਰ ਨਾਲ, ਨਿਰਦਈ ਧਿਰ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਧਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਲੜਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਏਕਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਏਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।